न्यूज 18 गुजराती ने तमाम महत्वपूर्ण समाचार साथे हूं छुं લુબ્ના ખાન। કોડીનાર સુત્રાપાડા રોડ પર અકસ્માતની ઘટના ટ્રક નીચે આવી જતા બે લોકોના મોત નિપજ્યા છે। મૃતકોના મૃતદેહ રોડ પર રાખીને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ગામ લોકોએ રસ્તા પર ચક્કાજામ કર્યો છે તો મૃતકોને વળતરની ગામ લોકોની ઉગ્ર માંગ। અહીંથી પસાર થતા ખાનગી કંપનીના વાહનોના કારણે અકસ્માત સર્જાય છે। ઇકો અને બાઇક વચ્ચે થયેલા અકસ્માતને જોવા ઉભેલા લોકો ઉપર ट्रक पलटी मारी। ट्रक और ट्रेक्टर वच्चे अकस्मात सर्जाया बाद ट्रक बे लोको पर पलटी खाधी तो मोडी रात्रे अकस्मात सर्जायो हतो। कोडीनार सुत्रापाड़ा हाईवे पर अकस्मातनी आ समग्र घटना सामे आवी छे। मृतदेहने लईने विरोध करवामां आवी रह्यो छे। लगभग 18-19 कलाक थवा छतां कंपनीना कोई अधिकारी अहींया पूछवा सुद्धा आव्या नथी अने आ लोकोने पूरतुं वळतर मळे अने ए लोकोना परिवारने बीजुं तो कंई नथी। हवे जे गया ए पाछा नथी आववाना, परंतु एनुं जे कंई वळतर थतुं होय एनी मांग लईने अत्यारे लोको अहींया रोड चक्काजाम करीने बेठा छे। परिवारनो मुख्य व्यक्ति गयो होय त्यारे एने वळतर शुं आपवुं जोईए तो खरेखर जो लोकोनी जे एना परिवारनी मांग छे, गामना लोकोनी मांग छे एने पूरेपूरुं वळतर सारी रीते आपे એટલે परिवारने संतोष थाय। तो जे प्रकारथी अकस्मात थयो छे लोको छे ते विरोध करी रह्या छे। वळतरनी पण मांग करवामां आवी रही छे। अकस्मात जोवा उभेला लोको पर ट्रके पलटी मारी जे बाद जे लोको उभा हता तेमांथी बे लोकोना मृत्यु निपज्या। मृतकोना मृतदेह रोड पर राखीने विरोध करवामां आवी रह्यो छे। गाम लोकोए रस्ता पर चक्काजाम पण कर्यो छे। उल्लेखनीय छे के चक्काजाम करता ट्राफिक जाम पण सर्जायो छे। मोडी रात्रे अकस्मातनी घटना बनी हती अने अकस्मात जोवा माटे केटलाक लोको उभा हता ते दरमियान ट्रक और ट्रेलर तेमना पर पलटी गयुं अने ट्रके पलटी मारता बे लोकोना मौत थया छे। उल्लेखनीय छे के मोटी संख्यामां ग्रामजनो उभा थया छे। मृतकोना मृतदेहने रोड पर राखीने विरोध करी रह्या छे। सतत विरोध करवामां आवी रह्यो छे। चक्काजाम करवामां आवी रह्यो छे। वळतरनी पण मांग करवामां आवी रही छे। तो मोडी रात्रे अकस्मातनी आ समग्र घटना गीर सोमनाथमां बनी छे। कोडीनार सुत्रापाड़ा हाईवे पर अकस्मातनी आ घटना बाद ग्रामजनों द्वारा विरोध करवामां आवी रह्यो छे जेमां महिलाओं पण शामिल छे। साथे जे मृतदेह छे ते रोड पर राखीने विरोध करवामां आवी रह्यो छे। पोलीस पण पहोंची छे। चक्काजामना कारणे लांबो ट्राफिक जाम पण सर्जायो छे तो गाम लोको सतत रस्ता पर विरोध करी रह्या छे। मृतदेहने रोड पर राखीने विरोध। समाचार में आगळ वात करीए अमदावादनी। अमदावादमां असामाजिक तत्वोए तलवारो साथे सोसायटीमां मचाव्यो उत्पात। अमदावादनी एक सोसायटीमां असामाजिक तत्वो द्वारा आतंक मचाव्यो होवाना विडियो सोशल मीडिया पर वायरल थई रह्या छे। तोफानी तत्वो सीसीटीवीमां कैद थया छे। माहिती अनुसार अमदावादना अजीत मिल 4 रस्ता पासे आवेल રહેણાંક मकानमां लोकोनुं टोळुं तलवार, लाकड़ी, धोका અને પાઇપો સહિતના ઘાતકી હથિયારો સાથે આવી પહોંચ્યું હતું અને રીતસરનો ઉત્પાત મચાવ્યો હતો। આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે। રખિયાલ પોલીસે 6 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે। તો ઘાતક હથિયારો સાથે કેટલાક શખ્સો દેખાયા। રખિયાલ પોલીસે 6 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે। गई काले रात्रे रखियाल पोलीस स्टेशन विस्तार में अजीत रेसिडेंसी खाते एक रायोटिंगनो बनाव बनेल छे जेमां हकीकत एवी छे के आ कामना फरियादी तथा आरोपी बंने सुंदरमनगर में पड़ोश में रहे छे अने तेमनी जूनी अदावतना कारणे अवारनवार झगड़ा चालता हता एवी हकीकत जणावेल छे। आ बाबते रात्रे फरियादी ने आरोपी एक सामाजिक प्रसंग में रखियाल खाते भेगा थयेल, त्यां बोलाचाली थयेल हती। त्यारबाद आ आरोपी पक्ष भेगा मळी तलवार अने छरी वडे फरियादीना घरे हुमलो करेल अने तेमने नानी मोटी ईजाओ पहोंचाडेल छे। अमदावादमां फरी एकवार असामाजिक तत्वोनो आतंक जे छे ते जोवा मळ्यो छे। अमदावादना अजीत मिल 4 रस्ता पासे आवेली अजीत रेसिडेंसी छे के त्यां गईकाले रात्रे 10 वाग्याना अरसामां जे 10 लोकोए तलवार सहितना जे तीक्ष्ण हथियारो वडे एक घर में हुमलो कर्यो हतो अने हाल आप जे जोई शको छो कि आ ए घर छे कि ज्यां पथराव पण करवामां आव्यो हतो, साथे साथे तलवार वडे जे छे ते हुमलो करवामां आव्यो हतो अने तेमां जे परिवार रहे छे आ मकानमां तेना 2 लोकोने जे छे ते ईजाओ पहोंची छे। हाल समग्र मामले पोलीसे जे छे ते गुनो नोंधीने तपास शरू करी छे कि ए
10 લોકો કોણ હતા કે જેઓએ આ જે હુમલો કર્યો છે અને અંગત અદાવતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ હુમલો થયા હોવાની વિગત જે છે તે સામે આવી રહી છે। પરિવારના જે છે मुखिया जी कही शकाय कि कामिल भाई जे छे तेवो अपनी साथे छे। कामिल भाई, क्या हुआ था कल रात को, कितने बजे हुआ था और क्या हुआ था साहब? वो लोग क्या बोलते हैं आए थे 41 जन और तलवार चाकू और डंडा से हमला किए और 2 छोकरों को मेरे चोट आई है और दरवाज़ा अगर खुला होता तो 1-2 मर्डर तो हो ही जाता, मार डालते जान से। ये पोजीशन थी साहब। कितने बजे की ये घटना है? ये 10 सवा 10 बजे की घटना है रात में। उससे पहले क्या हुआ था? कुछ दावत थी, वहाँ पे आप लोग गए थे क्या? दावत था शकील चौक बापू नगर में, वहाँ से हम लोग गए थे दावत में, तो वो लोग भी आए थे वहाँ पे और लड़कों को देख के ना वो लोग क्या बोलते हैं कि अपने पीछा कर लिए। लड़के आने लगे तो उसका पीछा कर लिए थे। बुलेट से वो लोग आए, कट मारते हुए लड़के को घेर लिए यहाँ तौफीक ऑपरेटर के घर के सामने, तो हमला कर दिए छोकरे पे चाकू से। 1 साल पहले क्या हुआ था जो अदावत थी उसमें ये इन लोग ने हमला किया? 1 साल पहले सर मकान बन रहा था, उसी मकान के हिसाब से और ये बात बढ़ी थी तो लड़के को क्या है कि बोला चाली में चाकू मार दिया। जो हमला करने वाले लोग के कौन थे? वो अजीम सिद्दीकी, कलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, ये तीनों थे। तीनों आए थे यहाँ पे और उसके भतीजे थे, अम्मार थे, अदनान थे और उसके साथ में फालतू इंसान आए थे और भी उसके दोस्त थे, अन्य लोग थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे जो हमला कर रहे थे? साथ में क्या बोल रहे थे कुछ? हम बोले दरवाजा खोल और क्या बोलते हैं कि बाहर निकल, हाँ गाली वगैरह दे रहे थे। हाँ गाली वगैरह दे रहे थे, यही सब बात थी। તો આ છે આ પરિવારના લોકો અને હાલ હું એ દ્રશ્ય પણ આપને બતાવીશ। આપ જે આ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે જે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બારીના કાચ જે છે તે તોડવામાં આવ્યા છે, પથરાવ કરવામાં આવ્યો છે અને આ જે ફર્નિચર જે ઘરમાં જે તેમનો જે વોશિંગ મશીન છે તેને પર પણ પથ્થરમારો કરી અને જે તોડવામાં આવ્યો છે। એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં જે ફરી એકવાર આ અસામાજિક તત્વોનો આતંક જે છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। अन्य महत्वपूर्ण समाचारनी जो बात करिए तो मेरठथी एक चौंकावनारी घटना सामे आवी छे। अकबरपुर सदात गाममां अमित उर्फे मिक्की नामना युवकनुं साप करड़वाथी मौत थयुं। अमितने सापे 1 के 2 वार नहीं पण 10 वार करड़्यो हतो। एटલું જ નહીં, યુવકની લાશ પાસે સાપ આખી રાત બેસી રહ્યો। સવારે પરિવારે લાશને હટાવી ત્યારે મૃતદેહ નીચેથી સાપ નીકળ્યો। પરિવારે એક સપેરાને બોલાવી સાપ પકડી પાડ્યો છે, જે બાદ અમિતને ડોક્ટર પાસે લઈ જવામાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાર સુધીમાં અમિત મૃત્યુને ભેટી ચૂક્યો હતો। તેના શરીર પર સર્પદંશના 10 નિશાન મળ્યા હતા। 3 બાળકોના પિતા અમિતનું મોત થતા પરિવારમાં આક્રંદ છવાયું હતું। સમગ્ર મામલે પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી તપાસ હાથ ધરી હતી। अन्य समाचार वडोदराथी वाघोडियामां तस्करो बेफाम बन्या छे। मंदिर पासेना बंध मकानमां ताळा तूट्या। छेल्ला 1 महीनाथी तस्करोना त्रासथी प्रजा ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠી છે। નિવૃત્ત ફોરેસ્ટ ઓફિસરના ઘરને તસ્કરોએ ટાર્ગેટ બનાવ્યું છે। દુઃખદ પ્રસંગમાં ગયેલ પરિવારના ઘરે થઈ ચોરી। બંધ મકાનનું તાળું તોડી તસ્કરોએ હાથ સાફ કર્યો તો સોનાના 100 ગ્રામ દાગીના જેની કિંમત 8 લાખની થઈ ચોરી ની ઘટના બનતા વાઘોડિયા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। अन्य महत्वपूर्ण समाचारनी बात करिए तो नर्मदा परिक्रमानी शरूआत 29 मार्चथी थई चूकी छे, जे 27 एप्रिल सुधी चालशे। जेथी नर्मदा जिल्ला वहीवटी तंत्र अने गुजरात यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा परिक्रमामां आवता भक्तो माटे रस्ता पर लाइट, सीसीटीवी, नावड़ीओ, हंगामी पूल जेवी तमाम व्यवस्थाओं करवामां आवी छे। महत्वनुं छे के 12 एप्रिलना रोज नर्मदा परिक्रमामां एक साथे 2.5 लाख भक्तो आवी जता व्यवस्था खोरवाई गई हती अने अफरातफरी मची गई हती, जेथी तंत्रने स्टेच्यू ऑफ यूनिटीनी मिनी बसनी सेवानो लाभ लेवो पड्यो हतो। 13 થી વધુ બસો દ્વારા પરિક્રમા કરનાર ભક્તોને રીંગણ ગામ થઈને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેથી તંત્ર દ્વારા વ્યવસ્થામાં વધારો કરાયો છે। હાલ પરિક્રમા સરળ રીતે ચાલી રહી છે।
એમાં કરવામાં જરા પણ કષ્ટ પડ્યું નથી અને અનુભવથી જો કહીએ તો માતાજીની ખરેખર કૃપા હોય છે કે જરા પણ અમને કષ્ટ પડ્યું નથી અને સારી રીતે અમે પરિક્રમા પૂર્ણ કરી છે। અહીંયા રામપારા ઘાટ અને તિલકવાડા રેંગણ ઘાટ બાજુ 7 ટીમ 24 કલાકે એક પગે ઊભા છે। અને 12 એમ્બ્યુલન્સ જે છે જે 24 કલાક કામ કરી રહ્યા છે અને હમણાં સુધી તક 15,000 से ऊपर લોકો લાભ લઈ ચૂક્યા છે। એમાં ખાસ કરીને લોકો ચાલતા લોકો પગમાં તકલીફ થઈ જાય છે, પણ ખાસ કરીને લોકો ચક્કર ખાઈને જેના હાઇપરટેન્શન ડાયાબિટીસના દર્દી હતા એના બી પ્રાથમિક ઉપચાર અહીંયા આપીને અને એમાં છે કરીબ 10-15 દર્દીઓના બી જીમર્સમાં આપણે રેફર કરવામાં આવ્યા છે। તો કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી 2 દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે આજે બપોરે 3 વાગે પહોંચશે અમદાવાદ। એઆઈસીસી અને પીસીસીના નિરીક્ષકો સાથે તેઓ બેઠક કરશે। પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે રાહુલ ગાંધી બેઠક કરશે તો પીસીસીના 183 નિરીક્ષકો સાથે પણ તેઓ વિશેષ ચર્ચા કરવાના છે। નિરીક્ષકોની શું કામગીરી છે તે અંગે માર્ગદર્શન આપશે। તો 16 એપ્રિલના રોજ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે જશે। મોડાસામાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ થશે। તો કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના 86 ટોલ પ્લાઝા પર ઈ ડિટેક્શન પોર્ટલ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। 86 ટોલ પ્લાઝામાંથી 50થી વધુ ટોલ પ્લાઝા પર ઈ ડિટેક્શન ડેટા અપલોડ થઈ ગયો છે અને 4 દિવસમાં 9,500 ઓટોમેટિક ઈ મેમો જનરેટ થયા, જેમાં પીયુસી, ઇન્સ્યોરન્સ, ફિટનેસ સર્ટિફિકેટને લઈને ઈ મેમો જનરેટ થયા છે। ત્યારે આ મેમો આરટીઓમાં અને ઓનલાઈન પેમેન્ટ થકી ભરી શકાશે। હાલમાં ગુજરાતમાં ટોટલ 86 ટોલ પ્લાઝાને આમાં કવરેજ કરવામાં આવેલું છે। આ 86 ટોલ પ્લાઝામાંથી હાલમાં 50થી વધુ ટોલ પ્લાઝાનો ડેટા અપલોડ થઈ ગયેલો છે। આ તમામ ડેટા અપલોડ કરતા 1 એપ્રિલથી આ ઈ ડિટેક્શન પોર્ટલ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે અને હાલમાં 1 થી 4 તારીખની અંતર્ગત લગભગ 9,500 ઓટોમેટિક મેમો ચલણ જનરેટ થયા છે। अन्य समाचार धोराजीથી જૂનાગઢ રોડ રેલવે ફાટક પર ડાયવર્ઝન, અંદાજે 1 કિલોમીટર જેટલો ટ્રાફિક જામ। રેલવે ફાટકથી વાહનોની લાંબી લાઈન લાગી। ઓવરબ્રિજની કામગીરીને લઈને ડાયવર્ઝન અપાયું છે તો જામનગરથી જૂનાગઢ તરફ જવા માટે વાહનો જમનાવડ રોડ પરથી પસાર થાય છે તો રેલવે ફાટક પર ડાયવર્ઝન। अन्य समाचार गीर सोमनाथથી દીપડો અને 2 બચ્ચા પાંજરે પુરાયા। સૂત્રાપાડાના મોરાસા ગામેથી પકડાયા। 13 તારીખે રાત્રિના 3 વર્ષની બાળકીને દીપડો ઉઠાવી ગયો હતો, જેને લઈને વન વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ પાંજરાઓ ગોઠવવામાં આવ્યા હતા। આજે જગ્યા ઉપર બાળકનો મૃતદેહ મળ્યો હતો। તે જગ્યા નજીકથી 5 થી 9 વર્ષનો માદા દીપડો અને 2 બચ્ચા પાંજરે પુરાયા હતા। વન વિભાગે દીપડાના નમૂના લઈને લેબમાં મોકલશે। દીપડો માનવ ભક્ષી છે કે નહીં તેના માટે એફએસએલમાં મોકલાશે। તો ઓલપાડમાં ગતરોજ લોકાર્પણ કરાયેલા બ્રિજ પર અકસ્માતની ઘટના બની છે। સિદ્ધનાથનગરના દંપતી બાઇક લઈને જઈ રહ્યા હતા તે સમયે દંપતીને અકસ્માત નડ્યો। પિકઅપ બોલેરો કારે બાઇક સવાર દંપતીને પાછળથી મારી જોરદાર ટક્કર મારતા બંને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા। ગંભીર રીતે ઘવાયેલા દંપતીને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે તો ટૂંકી સારવાર દરમિયાન પતિ ગિરીશ આહિરનું મોત નીપજ્યું, જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત પત્નીની સારવાર ચાલી રહી છે। આ સમગ્ર મામલે ઓલપાડ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। अन्य समाचार वडोदराથી જોખમી વાહનનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ઇકો કાર પર સામાનનો ખડકલો, ઓવરલોડ સામાન ભરેલી કારનો વિડીયો વાઘોડિયા રોડ પરનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। મધ્યપ્રદેશ પાસિંગની ઇકો ગાડીમાં ઓવરલોડ સામાન ભર્યો, ગાડીની અંદર પણ ખીચોખીચ પેસેન્જર ભર્યા હતા તો ઇકો કાર પર સામાનનો ખડકલો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। હાલ આ વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ઓવરલોડ સામાન ભરીને આ કાર છે તે જઈ રહી છે। મધ્યપ્રદેશ પાસિંગની આ કાર વાઘોડિયા રોડ પરનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। હાર્દિક જોડાય છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી માટે। ઇકો કાર પર આટલો બધો સામાનનો ખડકલો, હાર્દિક શું વધુ માહિતી છે? બિલકુલ જો આપણે સામાન્ય રીતે વાત કરીએ તો જ્યારે પોલીસ જે છે તે પોતાની આંખ બંધ કરીને આંખ આડા કાન કરતી હોય છે, ત્યારે કેટલાક જાગૃત નાગરિકો જે છે તેઓ આ પ્રકારે વિડીયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરે છે
અને પોલીસનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ દ્રશ્યો ચોંકાવનારા કહી શકાય, કારણ કે મધ્યપ્રદેશ પાસિંગની આ ઇકો કાર છે, ઓવરલોડ સામાન ભરેલો છે અને અંદર જોઈ શકાય છે કે પેસેન્જર પણ ખીચોખીચ ભરેલા છે. વાઘોડિયા રોડ પરથી આ ગાડી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અહીંયા સૌથી મોટો સવાલ એ થાય કે વડોદરા શહેરમાંથી વાઘોડિયા રોડ તરફ ગાડી જ્યારે આ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આખા રસ્તામાં અનેક પોલીસ પોઈન્ટ હોય છે, પરંતુ પોલીસને આ ગાડી દેખાતી નથી. પરંતુ જે રસ્તા પરથી જતો રાહદારી છે, કાર ચાલક છે, તેને આ ગાડી દેખાઈ જાય છે. કાર ચાલક છે તેના દ્વારા આ એક વિડીયો જે છે બનાવવામાં આવ્યો અને વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે હવે આ વિડીયો સામે આવ્યા બાદ પોલીસ દ્વારા કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું. બિલકુલ હાર્દિક, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. વેલકમ બેક. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર બનાસકાંઠાથી. બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસ નેતા ઠાકરસિંહ રબારી જેલ હવાલે. રાજસ્થાનની સ્વરૂપગંજ જેલમાં ધકેલાયા. એનડીપીએસના કેસમાં રાજસ્થાન પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરાયા હતા. તો પોલીસે રિમાન્ડ ન માંગતા કોર્ટે સબજેલમાં ધકેલ્યા છે. રાજસ્થાનના પિંડવાડા નજીક અફીણ સાથે કાર ઝડપાઈ હતી. આ કેસમાં કોંગી નેતા ઠાકરસિંહ રબારીનું નામ ખુલ્યું હતું. તો રાજસ્થાનથી સ્વરૂપગંજ જેલમાં ધકેલાયા છે. એનડીપીએસ કેસમાં રાજસ્થાન પોલીસે ધરપકડ કરી છે. અફીણ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠાથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. કોર્ટે જેલમાં ધકેલવા માટે આદેશ કોંગ્રેસ નેતા ઠાકરસિંહ રબારી માટે કર્યો છે. તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. કિશોર જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. કિશોર, જે પ્રકારથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, અફીણ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે, શું વધુ અપડેટ છે? ચોક્કસથી રવિવારના દિવસે જે કોંગ્રેસના નેતા ઠાકરસિંહ રબારી હતા, તેમની થરાદ ખાતે જે રબારી સમાજની જે હોસ્ટેલ આવેલી છે ત્યાંથી તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા. રાજસ્થાનના પિંડવાડા પાસેથી અફીણ સાથે બે લોકો ઝડપાયા હતા અને તેમાંથી એક વ્યક્તિની જે વાત છે તે ઠાકરસિંહ સાથે થઈ હતી અને એવી ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી કે આજે અફીણ બે લોકો લઈને આવી રહ્યા હતા તે ઠાકરસિંહને આપવાના હતા. તેના જે આધારે જે રાજસ્થાન પોલીસ જે છે તે રાજસ્થાન પોલીસે થરાદ આવી હતી ને થરાદથી ઠાકરસિંહ રબારીની રવિવારના દિવસે અટકાયત કરી હતી ને તે બાદ સોમવારના દિવસે ઠાકરસિંહ રબારીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને ઠાકરસિંહ રબારીના પોલીસ દ્વારા રિમાન્ડ માંગવામાં ના આવતા અત્યારે ઠાકરસિંહ રબારીને રાજસ્થાનની જેલમાં સબ જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. જી બિલકુલ કિશોર, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. નશેડીને નશો કરવા પૈસા ન આપતા એકના એક દીકરાની હત્યા કરી. સુરતમાં સનસનીખેજ ઘટના બની છે. સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં હીરા કારખાનેથી કામ કરી પરત ફરી રહેલા 17 વર્ષીય કિશોરની નશાખોર દ્વારા પૈસાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. કિશોરે પૈસા ન હોવાથી ઇનકાર કર્યો હતો, જેથી આ શખ્સે કિશોર ઉપર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી તેની કરપીણ હત્યા કરી હતી, જેને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો અને મોડી રાત્રે પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કર્યો હતો. જોકે પોલીસે ગણતરીના કલાકમાં આરોપીને ઝડપી પાડી તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કોકને સરી મારીને આવ્યો અને આ છોકરો વસમાં આવ્યો ને એને પસાડીને મારવા મીડ્યા. એ કામેથી કારખાને મારા દેરનો છોકરો છે. શું લેવામાં આવ્યો? અરે ઈ આમથી બીજાથી ધમાલ કરીને આવ્યો ને દાજમાં એને મારવા મળ્યો. સાહેબ એ તો હાલ્યો તો કામે બેનભાઈ હાલતા હતા કારખાને 8 વાગે એને મારવા મળ્યો. અમારા છોકરાને સજા દીધી ને અમારા છોકરાને થયું ને એવું જ થવું જોઈએ. આ સ્લમ એરિયામાંથી જે આ બાળકો એટલે કે બે ભાઈ બહેન કારખાનેથી આવતા હતા અને આ વિસ્તારની માહિતી મળવા મુજબ કે ભાઈ એ કારખાનેથી આવતા હતા તો તે દારૂ પી અને રોડ ઉપર ઉભો હતો અને આ બાળક પાસેથી કઈ નજીવા પૈસા માંગે છે, 20 રૂપિયા કે 50 રૂપિયાની માંગ કરે છે. આ બાળકના ખીચામાં પૈસા ન હોવાથી આ બાળકે પૈસા ન આપ્યા હતા, જેથી કરી અને એમની દાજ રાખી અને દારૂનો નશો કર્યા પછી આ તમામ ઘટનાઓ બની છે. દારૂના નશાઓ, ડ્રગ્સના નશાઓ આ એરિયામાં અનેક લોકો કરી રહ્યા છે. સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં 17 વર્ષીય રત્ન કલાકારનું લક્ષ્મણનગર નજીક મોડી રાત્રે ચપ્પુના ઘા ઝીકી હત્યા કરવામાં આવી હતી. રત્ન કલાકાર પરિવારનો એક જ દીકરો હતો અને રત્ન કલાકારનું કામ કરી પરિવારને મદદ કરતો હતો. પોતાના ઘરે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પ્રભુ શેટ્ટી નામનો વ્યક્તિ કે જે પોલીસ પકડમાં ઊભો છે તે નશાનો આદી હતો અને નશો કરવા માટે મન્નાર રત્ન કલાકાર પાસે પૈસાની માંગણી કરી હતી. જોકે રત્ન કલાકારે પૈસા આપવાની ના પાડતા તેમની સાથે સૌપ્રથમ તો ઝઘડો કર્યો હતો અને જોતજોતામાં પ્રભુ શેટ્ટી ઉશ્કેરમાં આવીને ચપ્પુના ઘા ઝીકી તેની હત્યા કરી નાખી હતી. જોકે રત્ન કલાકાર અને તેમાં પણ 17 વર્ષના યુવાનની હત્યા
હત્યાનો મામલો સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. લોકોના ટોળે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કર્યો હતો. જો કે ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. કહેવામાં આવે છે કે મરનાર યુવક અને આરોપી એક જ સોસાયટીમાં રહેતા છે અને જે પ્રકારે પ્રભુ શેટ્ટી છે નશાનો આદી છે અને નશો કરવા પૈસા માંગતા મરનાર યુવકે પૈસા ના આપતા આ યુવકની ચપ્પુના ઘા ઝીકી હત્યા કરી નાખી હતી. જો કે પોલીસે હાલ તો આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ સાથે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો હાલ રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે ત્યારે 40 ડિગ્રીના ઉકળાટ વચ્ચે અંકલેશ્વરની ઔદ્યોગિક વસાહતમાં ધમધમતા બરફના ઉદ્યોગોમાં તેજી આવી છે. અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં ફાર્માડાઇઝ જેવી હેવી કેમિકલ પ્લાન્ટમાં તાપમાન સંતુલિત રાખવા માટે બરફનો ઉપયોગ જરૂરી બની જાય છે. ઊંચા તાપમાને આ કેમિકલ્સ જ્વલનશીલ બની શકે છે. તેથી સુરક્ષા હેતુથી બરફનો વ્યાપક ઉપયોગ થતો હોય છે. સાથે જ ઠંડા પીણા વેચતા સ્ટોલ્સમાં પણ બરફની માંગ વધી છે. એટલું જ નહીં, જાહેર સ્થળોએ થર્મલ બોટલ અને કુલર્સમાં પણ બરફનો ઉપયોગ વધ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કેમિકલ યુનિટો હવે પરંપરાગત બરફના ઉપયોગ બદલે ચિલિંગ પ્લાન્ટની દિશામાં વળી રહ્યા છે. આ બદલાવથી બરફ ઉદ્યોગમાં સ્પર્ધા વધી છે. તો વળી ઉનાળામાં ઊંચા વીજ વપરાશના કારણે વારંવાર વીજ પુરવઠા ખોરવાતા બરફ ઉત્પાદન પર સીધી અસર પડી રહી છે. 42-43 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહેતું હોય આ આકરી ગરમી વચ્ચે બરફની માંગમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બજારોમાં પણ ઠંડા પીણામાં અને અન્ય વસ્તુઓમાં બરફનો વપરાશ થતો હોય છે. તો મહેસાણામાં મોડી રાત્રે બે જૂથ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે. નજીવી બાબતે થયેલી સામસામે મારામારીમાં 8 લોકો ઘાયલ થયા છે. કડી તાલુકાના શિયાપુરા ગામનો બનાવ. વાહનોમાં તોડફોડ અને વાહનોમાં આગચંપી કરાઈ. તો પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી સ્થિતિ કાબૂમાં કરી છે. બંને જૂથ સામે કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે ફરિયાદ. વડોદરામાં ગોડાઉનમાં લાગેલી આગનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. સિલિન્ડર બ્લાસ્ટનો લાઈવ વિડીયો સામે આવ્યો છે. સુભાનપુરાના ફરસાણના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ થતા લાગી હતી આગ. એક વૃદ્ધ આગ બુઝાવવા પાણી નાખે છે. દરમિયાન બ્લાસ્ટ તીવ્ર ધડાકો થતા વિસ્તારમાં નાસભાગ મચી ગઈ. તો લાઈવ વિડીયો સામે આવ્યો છે જેમાં જોઈ શકાય છે કઈ રીતે આગ લાગી હતી. સુરતના લંબે હનુમાન રોડ પર આગની ઘટના. સમર્પણ એપાર્ટમેન્ટમાં અચાનક આગ લાગી. દુકાન અને એક મકાન આગની ઝપેટમાં આવ્યા. ઘટનાને લઈને ફાયર વિભાગને જાણ કરાઈ છે. ફાયરની ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો. તો મહત્વનું છે કે સમર્પણ એપાર્ટમેન્ટમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના છે તે બની છે. લંબે હનુમાન રોડ પર આગની ઘટના બની છે. તો દુકાન અને એક મકાન આગની ઝપેટમાં આવ્યા. અન્ય સમાચારની જો વાત કરીએ તો સુદામા તથા મહાત્મા ગાંધીની ભૂમિ પોરબંદર વર્ષોથી યાત્રાધામને લગતી ટ્રેનોની રાહ જોઈ રહ્યું છે. પોરબંદર રેલવે સ્ટેશનથી હરિદ્વાર, ઉજ્જૈન, જગન્નાથપુરી સહિતના ટ્રેનોની અનેક વખત માંગ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી એક પણ ટ્રેન ફાળવવામાં આવી નથી. પોરબંદરના મુસાફરોને હરિદ્વાર કે ઉજ્જૈન જવું હોય તો જામનગર, રાજકોટ કે અમદાવાદથી ટ્રેન શોધવી પડે છે, જેના કારણે મુસાફરો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. પોરબંદર પેસેન્જર એસોસિએશનના પ્રમુખે લાંબા રૂટની ટ્રેનોની માંગ કરતા જણાવ્યું કે રાજકોટ અને જામનગરની ટ્રેનોને પોરબંદર સુધી લંબાવવી જોઈએ, તેમજ હરિદ્વાર સુધીની ટ્રેનો ફાળવવી જોઈએ, જેથી પોરબંદરના મુસાફરોને કોઈ ધાર્મિક યાત્રા પર જવા હાલાકીનો સામનો ન કરવો પડે. યાત્રાધામને લગતી માત્ર મહાત્મા ગાંધીના નામનો ઉપયોગ જ થાય. અહીંથી ડાયરેક્ટ કોઈ ટ્રેન છે જવું હોય તો એ ક્યાંય જતી નથી. નથી શ્રીનાથજી જતી નથી, દિલ્હીવાળી ટ્રેન છે એ હરિદ્વાર સુધી નથી જતી. ડાયરેક્ટ ટ્રેન જવી જોઈએ તો પેસેન્જરોને લાભ મળે. આ તો પેસેન્જરો છે એ માત્ર વાહને ચક્કર માર્યા રાખે, પણ પોરબંદરથી ડાયરેક્ટ કોઈ ટ્રેન નથી, જેથી એ ટ્રેનો ડાયરેક્ટ થવી જોઈએ એવી અમારી માગણી છે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.